structure of the periodic table. First যে টার্মটা বলতেছে periodicity, এটা কি জিনিস? Chapter 10 টাইটেলটা কি চ্যাপ্টারের? Periodicity, right? What is periodicity? It is a pattern across the period. It is a pattern. The recurrence of the same pattern is called periodicity. Period 3 are seen across other periods too. আমরা মেইনলি এসে পিরিয়ড 3 টাকে স্টাডি করব, ঠিক আছে? পিরিয়ড 3 যে সোডিয়াম টু আর্গন। ওকে, ঠিক আছে। Important, the latest accepted form of the periodic table has groups number 1 to 18. The transition elements are given group numbers. It is easy to change the old groups 3 to 8 into modern form. You just add 10, so group 3 becomes group 13 and group 7 becomes 17. Which element is found in period 4 group 17? Period 4 group 17, bromine. বোঝা যায়? So আগে 7 যেটা ছিল ওটা 17 16, খুব কঠিন না। চেঞ্জ করতে ওই যে ওগুলোর গ্রুপ নাম্বার দিছে আর কি, যে দেখো না ট্রানজিশন গুলোর ওখানে 10টা আছে না, গ্রুপ নাম্বার দিছে আর কি। আচ্ছা, the relative atomic mass of tellurium and iodine are 128 and this respectively. Why did this present a problem to Mendeleev when he was constructing his periodic table? Tellurium কই? Tellurium and iodine, ওই যে আয়োডিনের পাশেরটাই tellurium। কি সমস্যা? Relative atomic mass of tellurium and iodine is 128 and 127. Tellurium কত? Tellurium হচ্ছে 127 আর iodine? No sir, tellurium is 128. Tellurium is 128. So tellurium এর mass number তো বেশি হওয়া উচিত iodine এর চেয়ে normally, right? So that is the problem. So because I read the book and they said before that they made periodic table first arranged according to the increasing mass number. মানে মেন্ডেলিভ ফার্স্টে হচ্ছে এটাকে ইনক্রিজিং ম্যাস নাম্বার হিসেবে ইয়ে করছিল, ইনক্রিজিং অ্যাটমিক নাম্বার হিসেবে করতেছিল। সো ইনক্রিজিং ম্যাস নাম্বার হিসেবে করলে দুই একটা এরকম প্রবলেম দেখা যায় আর কি। না, ল্যাবে টাইম দেওয়া হয়নি। Upper 11:30 to 1 p.m. Saturday. So that's good for you. If I don't online. Part of the one. But physics timing is more than 7:30 to 8:30 the problem is. Problem is one. Biggest for the physics lab two থেকে we Sunday there or Saturday. Two থেকে 3:30. Okay, sir. Sunday से Saturday पे 11:30 থেকে 1. जी. तो Saturday को ना एक क्लास नहीं है. Level fees तो पूरे दिन से है. Level fee जो 18K. Mock shop. Mock भी तो मना दो और 15K. Yes sir. This is chemistry, the most expensive one. Price of chemicals gone to why I'm actually just say with them. You want to say that for them? Only the revision time and that is প্রদূষণ তো কোশিশ করে এখানে বেঞ্জন কিংবা এআই ফার্মাতে পার্সেন্টেজ 200 12 মাসের জন্য 20% যায় এবং ল্যাব ফিস তারা প্রত্যেক মাসের সাথে নিয়ে নেবে যাতে however আমরা প্রজেক্ট 15K দিবে আর ল্যাবেরটা তখন দেখা যাবে তোমরা একটু দিলে ল্যাবের সময়টা বাট ল্যাব এখনই কনফার্ম করে 18K করে ঠিক আছে
lab is very mandatory. I'm telling you. O level যে অনেকে অপশনস নিয়েছে, এ লেভেল কোনো অপশনস নাই। আর ল্যাবের আন্ডারস্ট্যান্ডিং যদি 4 হয় তাহলে তোমাদের স্ট্রাকচার কোশ্চেন হলো এমসিকিউ বলে, যেটা পেপার 1 দুইটা হ্যাপার হবে। ফার্স্ট অফ অল একেবারে এএসএ Recording in progress. আচ্ছা, আগে স্টার্ট করি। তাহলে এটা বুঝলাম তো, তাই না? এ বি। সো মেন্ডেলিভ ইনিশিয়ালি ইনক্রিজিং ম্যাথ নাম্বার দিয়ে করছে। তাহলে ইনক্রিজিং ম্যাথ নাম্বার হলে তো টেলুরিয়াম হচ্ছে গ্রুপ 17 এ যাবে, আয়োডিন আগে চলে আসবে। সো এটা প্রবলেম হইতেছিল। এরপর হচ্ছে ইনক্রিজিং অ্যাটমিক নাম্বার দিয়ে করছে। Like on previously the করছিলাম যে group determine the valence number of valence electrons, it differ করবে না না, কিছুই ডিফার করবে না, কিছুই ডিফার করবে না, জাস্ট নাম্বারটাকে চেঞ্জ করছে, আর কিছুই না। গ্রুপ 17 has 7 electrons in their outer shell, ঠিক আছে? Why did this represent a problem? আচ্ছা গেল, এগুলো তো কোনো কোশ্চেন না আসলে। Why are the elements in group 1 and 2 are as S block elements, whereas those in group 17 are P block elements? বলো। because the Last electron goes to S subshell for group 1 and 2, and last electron goes to P subshell for, or P orbital বলতে পারো তোমার ইচ্ছা। 10.2 কিছু কি মিস করলাম না? এর আগে কিছু ছিল পেজ? 10.2 periodicity of physical properties. Physical properties এর periodicity মানে কি? Periodic pattern, মানে across the period how it changes. কি? Number 1, periodic patterns of atomic radius. Atomic radius এ আমরা ফার্স্টে হচ্ছে covalent ionic radius, এগুলো একটু দেখবো। covalent radius টা কি? একটা ধরো সে ফর এক্সাম্পল আমরা হচ্ছে ফ্লোরিনের অ্যাটমিক রেডিয়াস বের করবো। তাহলে একটা ফ্লোরিন এন্ড একটা ফ্লোরিন, রাইট? দে আর কোভ্যালেন্টলি বন্ডেড। So from the center of one fluorine atom to the center of another fluorine atom, the distance divided by 2 is r. So এইটুকু যদি d হয় পুরাটা, তাহলে d divided by 2 is equal to r. That is the atomic radius of fluorine. এটাকে আমরা কি বলতেছি? Covalent radius. Why? Because they are simple covalent. আমি কি বুঝাইতে পারছি? হ্যাঁ, But this is not the actual radius. this is not the actual radius, but এটা তোমার এইটাকে আমরা ধরো Consider the actual. না, মানে this is basically মানে how, where we'll find fluorine atom, from the fluorine molecule, right? So fluorine stays as মানে diatomic molecule. So how we'll measure that? So আমরা হচ্ছে covalent radius, fluorine এর covalent radius measure করি, ঠিক আছে? So ionic radius can vary. Normally আমরা there are other measures of atomic radius such as metallic radius, এটা থেকেও বের করতে পারো। van der Waals radius মানে intermolecular forces of attraction, একটা ফ্লোরাইন মলিকিউল আরেকটা ফ্লোরাইন মলিকিউলের সাথে যে ডিসটেন্স থাকে ওইখান থেকেও তুমি রেডিয়াসটা বের করতে পারো। however covalent radius can be obtained for most elements, so these provide the best data for comparison purposes across the period. Whatever কিভাবে আসছে, that is our less importance. অ্যাটমিক রেডিয়াস যারা বের করছে ওরা বের করছে, আমাদের জন্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট কি? হোয়াট ইজ দ্য অ্যাটমিক রেডিয়াস এন্ড হোয়াট ইজ দ্য প্যাটার্ন, পিরিয়ডিসিটি কি? তাহলে পিরিয়ড 3 এলিমেন্ট দেখো। অ্যাটমিক রেডিয়াস সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, দেখো কি হইতেছে। As we go from left to right, it is decreasing, right? Why? Because the positively charged metal ion, এটা কি এইটুকু পর্যন্ত সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, এই তিনটাকে সেপারেট করলাম কেন? Giant metallic. As we go from left to right, from sodium to aluminium, the metal ions have aluminium 3+, মানে 3+ charge metal ion and 3 delocalized electrons per atom. So there will be more force of attraction in between, মানে more electrostatic force of attraction in between the metal ions and delocalized electrons. Because more charge, aluminium 3+ এর চার্জ বেশি, তাহলে ও অ্যাট্রাক্ট করবে বেটার। আর সোডিয়াম আয়ন চার্জ 1+, তাহলে ও অ্যাট্রাক্ট করবে কম। তার মানে ডিসটেন্সটা, মানে সোডিয়ামের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনস উইল বি আ বিট ফ্লেক্সিবল, রাইট? অ্যালুমিনিয়ামের ক্ষেত্রে ইট উইল বি স্ট্রিক্ট, মানে অ্যালুমিনিয়াম 3+ ক্যান অ্যাট্রাক্ট দ্য আউটার শেল ইলেকট্রন বেটার দেন which one? আমরা তো ইয়ে তোমার কি বলে এইটাকে
আমি যেটা বলছি যে তুমি এটাকে সে ফর এক্সাম্পল অ্যালুমিনিয়াম ক্যান বি ইন দ্য আয়নিক কম্পাউন্ড, ইট ক্যান বি অ্যাজ আ মেটালিক এলিমেন্ট, রাইট? ইট ক্যান বি ইন দ্য মেটালিক এলিমেন্ট। এইটার ডিফারেন্সটা খুব বেশি হয় না। What we are considering is first three is giant metallic. So we are discussing in terms of metallic radius, right? For silicon, it is giant covalent, right? So since it is giant covalent, it has the lowest atomic radius, lowest atomic radius. তাহলে সোডিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন, এই তিনটা, প্রথম তিনটা হচ্ছে কি জায়ান্ট মেটালিক, এটা হচ্ছে জায়ান্ট কোভ্যালেন্ট। ফসফরাস, সালফার, ক্লোরাইড, এটার কি সমস্যা? আর্গন তো বাদ, নোবেল গ্যাস, এটা আমাদের দরকার নেই। ফসফরাস, সালফার, ক্লোরাইড, এখানে কি প্রবলেম? ফসফরাস 0.110, সালফার 0.104 and chlorine is 0.099. তাহলে decreasing, right? So from left to right, what we see, they are decreasing. Why? Because proton number is increasing by 1. এটা আমি কেন বলে নিলাম, বিকজ একটু পরে আমরা অ্যাটমিক রেডিয়াস ছাড়াও আয়নিক রেডিয়াস দেখব, তখন কি এগুলো সব চেঞ্জ হবে কিন্তু। সোডিয়াম আয়ন, ম্যাগনেসিয়াম আয়ন, অ্যালুমিনিয়াম 3+ আয়ন, সিলিকন 4+ আয়ন, রাইট? ফসফরাস 3-, সালফার 2-, ক্লোরিন 1-। সো এইভাবে কিন্তু চেঞ্জ হবে, তখন আমাদের এই সেন্সটা লাগবে। এখানে আমাদের অ্যাটমিক রেডিয়াসের ক্ষেত্রে মেইন সেন্সটা কি? এটা 11 প্রোটনস, এটা 12, এটা 17. So as we go from left to right, principal quantum shell did not change. Only what changes is proton number. So since proton number is increasing, atomic radius is decreasing. And proton number since increasing, more nuclear attraction between the outer shell electron and the positively charged nucleus. So more. তাহলে এটা জাস্ট এক লাইনে এই জায়গাটাতে লিখে নাও, না লেখা দরকার নেই, যে ইম্পর্টেন্ট, জাস্ট এইটা আমাদের দরকার, এই প্যাটার্নটা ইম্পর্টেন্ট। The atomic radius decreases across a period because the increasing positive nuclear charge pulls the electrons in the outer shell closer to the nucleus. To be increasing positive nuclear charge বলতে পারো, increasing protons বলতে পারো, একই কথা, right? Nuclear charge pulls the electrons in the outer shell closer to the nucleus. That's why atomic radius decreases as we go from left to right in a period. ঠিক আছে? তাহলে period 3 যেই প্যাটার্ন ফলো করতেছে, period 2 কিন্তু সেম প্যাটার্ন ফলো, right? Period 2 সেম প্যাটার্ন ফলো করবে। এটা জাস্ট একটু কম্পারিজনটা খেয়াল রাখেন। আচ্ছা, এই যে অ্যাটমিক রেডিয়াস যদি গ্রাফে নিয়ে আসি, এই যে গ্রাফ ফিগার 10.4, রাইট? অ্যাপ্রক্সিমেট, আমাদের জাস্ট স্কেচ দরকার, কোনো কিছু মেমোরাইজ করা, মনে রাখার দরকার, ঠিক আছে? পিরিয়ডিক প্যাটার্নস ইন আয়নিক রেডিয়াস। এবার দেখো যেটা বলতেছিলাম, এই চারটা হচ্ছে পজিটিভলি চার্জ, এই তিনটা হচ্ছে নেগেটিভলি চার্জ, রাইট? তাহলে সোডিয়াম আয়ন ইলেকট্রনিক কনফিগারেশন কেমন? এইটা 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 আইসো ইলেকট্রনিক, রাইট? কি ইলেকট্রনিক বলছি আগে কখনো? আইসো ইলেকট্রনিক বলছি, অবশ্যই বলছি, বলো। এটা 2-8, ম্যাগনেসিয়াম 2+, 2-8, অ্যালুমিনিয়াম 3+, 2-8, সিলিকন 2+, 4+, 2-8, রাইট or wrong? ফসফরাস 3-, 2-8-8, কত বাড়ছে দেখছো? এবার দেখো তাকায়, এটা দেখো আর এটা দেখো। তাহলে সিন্স সব 2-8, বাট এইটা 11 প্রোটন, 12 প্রোটন, 13 প্রোটন, 14 প্রোটন, রাইট? তাহলে অ্যাটমিক আয়নিক রেডিয়াস একটু একটু করে ছোট হয়ে গেল, এই পর্যন্ত ছোট, বুঝছো? So from sodium ion to silicon 4+, atomic ionic radius is decreasing because proton numbers are increasing and they are isoelectronic. Means their outer shell electron is in the same quantum shell, 2-8, মানে second quantum shell, outer shell electron, and atomic number is increasing by 1, মানে 1+ to 4+. So the attraction between outer shell electron and the nucleus is increasing, so thereby the ionic radius will decrease. Do you understand? এইটুকু। এবার P3- S2- ক্লোরাইড, এটা কি? এই তিনটা আবার আইসো ইলেকট্রনিক, রাইট? আইসো ইলেকট্রনিক। ফসফরাস ইলেকট্রন কয়টা? প্রোটন কয়টা? 15, সালফার 16, ক্লোরাইড 17। তাহলে প্রোটন নাম্বার ইজ ইনক্রিজিং এন্ড দে আর আইসো ইলেকট্রনিক। তার মানে কি 0.218 আবার কমবে, আবার কমবে, বুঝছো? এটা থেকে এটা কমছে, এটা থেকে এটা কমছে, বিকজ অ্যাটমিক নাম্বার ইজ ইনক্রিজিং। তাহলে মোর চার্জ
and they are isoelectronic মানে same same principal quantum shell, outer shell, right? Outer shell is in same principal quantum. তাহলে এইটার গ্রাফটা কেমন হবে? দুইটা লাইন। এটার গ্রাফটা কেমন হবে? দুইটা লাইন। এই যে সোডিয়াম আয়ন, ম্যাগনেসিয়াম আয়ন, অ্যালুমিনিয়াম আয়ন, সিলিকন আয়ন ডিক্রিজিং, রাইট? ফসফরাস অনেক ডিস্টেন্স দেখো, কেন? বিকজ একটা শেল ডিফারেন্স আছে। তাহলে বিগ জাম্প, এই যে ফসফরাস 288, এটাও 288, বাট এটাতে 16 প্রোটন, এটাতে 15 প্রোটন, এটাতে 16 প্রোটন, এটাতে 17 প্রোটন, তাহলে একটু কমে গেছে। বাট সবগুলা 288 288 288। ইজ ইট ক্লিয়ার? বোঝা যায়? সরে বসো, বোঝা যায় এটা? কারণ ইলেকট্রন এখানে আছে, আর ধরো এখানে 15 প্রোটন ওকে টানতেছে, অ্যাট্রাক্ট করতেছে, তাইলে ওকে যতটুকু ধরে রাখতে পারবে, যদি 16 প্রোটন হয়, 17 যদি হয়, বোঝা যায়? তাহলে shrink করবে আস্তে আস্তে, রাইট? যদি প্রোটন নাম্বার বাড়ে। সো because the charge of the nucleus and the outer shell, so distance will be less. Ionic radius টা কি? ডিসটেন্স, তাই না? নিউক্লিয়াস থেকে outer shell ইলেকট্রন পর্যন্ত যে ডিসটেন্স, and distance is never fixed, right? As we said earlier, আমরা যদিও অরবিট দেখাইতেছি, বাট অরবিট গুলা তো আসলে এই যে সান মানে আর্থ মুভস রাউন্ড দ্য সান, কোন দিক দিয়া, ওটা কি, এটা তো আমরা ড্র করি, বাট আসলে কি কোনো কিছু আছে? নাই তো। তাহলে এটা দেখবা, এখানে কি কোনো কিছু লেখা আছে? ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট, যেটা ইম্পর্টেন্ট গুলা ইম্পর্টেন্ট, এত কিছু ডিসকাস করা দরকার নেই, জাস্ট আমি ইম্পর্টেন্ট যে জায়গাটা গ্রাফ। Subshell is not important here. Only the proton number and the quantum shell. মানে subshell তো আমার radius কে vary করাবে। Subshell radius কে vary করাবে, এটা আমরা দেখাবো, এখানে vary করাবে, এখানে vary করাইতেছে, এখানে জাস্ট প্রিন্সিপাল। সাবশেলের তো সাবশেলের যে ডিফারেন্স, মানে এনার্জি লেভেলের যে ডিফারেন্স ইজ ভেরি ভেরি মিনিমাম, এটা এখানে ইফেক্টিভ না, বিকজ প্রোটন ইজ সো পাওয়ারফুল হিয়ার। ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড? হ্যাঁ, আর ওইটাও মানে আমরা যেটা বলতে চাই যে সাবশেলের যে ভ্যারিয়েশনটা বলতেছে, এটা হচ্ছে দ্য আউটার শেল, দ্য ডিস্টেন্স বিটুইন নিউক্লিয়াস এন্ড আউটার শেল রিমেইন রিজনেবলি কনস্ট্যান্ট ফর এনি প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম শেল, রাইট? সো এটাতে কমপ্লিকেশনে যাওয়ার দরকার নাই ওই জায়গাটাতে, ওইটা আমরা যখন আসবে তখন ডিসকাস করতেছি। আচ্ছা, কোয়েশ্চেন নাম্বার 2 করবা, পিরিয়ডিক প্যাটার্নস অফ মেল্টিং এন্ড ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি। তাহলে কয়টা গেল? অ্যাটমিক রেডিয়াস 1, ইবতিদা, অ্যাটমিক রেডিয়াস 1, আয়নিক রেডিয়াস 2, পিরিয়ডিসিটি, তাই না? এগুলো ফার্স্ট পিরিয়ডিসিটি কি? অ্যাটমিক রেডিয়াস ডিক্রিজেস ডাউন দ্য মানে ফ্রম লেফট টু রাইট অফ এ পিরিয়ড। আয়নিক রেডিয়াস for first 4 decreases, then from 4 to 5 a big jump because quantum shell changes, right? Or 5 to 5 6 7 আবার decreases, right? এটা হচ্ছে প্যাটার্ন, জাস্ট গ্রাফ গুলো খেয়াল রাখবা, তাহলে ভালো হবে। নাম্বার 3 মেল্টিং পয়েন্ট, নাম্বার 4 ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি, পিরিয়ডিসিটি, নাম্বার 1 অ্যাটমিক রেডিয়াস, নাম্বার 2 ionic radius, number 3 melting point, number 4 electrical conductivity. Periodic pattern দেখো, melting point, sodium giant metallic, magnesium আরেকটু বেটার মেটাল, অ্যালুমিনিয়াম আরেকটু বেটার মেটাল, সিলিকন giant covalent, তাহলে দেখো বাড়ছে, বুঝছো? বোঝা যায়? giant metallic low melting point, magnesium giant metallic a bit high melting point than sodium, অ্যালুমিনিয়াম আরো হাই। এটা কি ঠিক আছে? অ্যালুমিনিয়াম, হ্যাঁ ঠিকই আছে, 932, রাইট? সিলিকন আরো বেশি, ওয়াই? জায়ান্ট কোভ্যালেন্ট, রাইট? এরপর ফসফরাস কি? 317, অনেক কমে গেছে, কেন? সিম্পল কোভ্যালেন্ট, ভ্যান ডার ওয়ালস ফোর্স অফ অ্যাট্রাকশন ইন বিটুইন দ্য মলিকিউলস, রাইট? সালফার 317, সালফার 392, ক্লোরিন 172, আর্গন মনোটমিক। এটার কি অবস্থা? এই চারটা দাঁড়াও আমি একসাথে দেখি, এই চারটাকে এক করি, কেন এই অবস্থা? কেন 317, এরপর আবার বাড়ছে, এরপর আবার কমছে, আবার কমছে, কেন? Phosphorus is P4, right? আমরা কি জানি? Van der Waals force increases when
when number of electrons in a molecule increases. P4 কয়টা molecule কয়টা ইলেকট্রন P4 এ? এটা কি টেট্রাটমিক মলিকিউল। P4 কি বলো? টেট্রাটমিক। P4 টেট্রাটমিক, চারটা অ্যাটম দিয়ে এই মলিকিউলটা। ফসফরাস কত? 15 না? 15 না অ্যাটমিক নাম্বার, তাহলে 60 ইলেকট্রনস ইন এ মলিকিউল, রাইট? 60 ইলেকট্রনস ইন এ মলিকিউল। সালফার কি? S8 অক্টাটমিক, তাইলে 16 into 6, agreed? Sorry, 16 into 6 না তো 8, 16 into 8, agreed? তাহলে অনেক বেশি ইলেকট্রন না? কত আসে? করছো তো? ও তো ক্যালকুলেটর না হাতে। কত? 16 into 8, 144। আচ্ছা 1 ধরে নিলাম 144। তাহলে দেখো 60 ইলেকট্রনস, এক্সকিউজ মি, 60 ইলেকট্রনস, 144 ইলেকট্রনস, তাহলে 317 and 392 এক্সপ্লেইন করা যায়। Phosphorus is P4 and sulfur is S8. So sulfur molecules have greater van der Waals force of attraction than phosphorus P4, right? Chlorine Cl2 কত? 17 into 2, 34 ইলেকট্রনস মাত্র, রাইট? তাহলে এটার অনেক কম, দেখছো? আর এটা মনোটমিক নোবেল গ্যাস 84। এক্সপ্লেইন, বোঝা যায়? তাহলে প্যাটার্নটা খেয়াল করো, সোডিয়াম টু সিলিকন ইনক্রিজিং, আবার ফসফরাস সালফার ক্লোরিন 317 392, মানে জিনিসটা এখানে টেবিল আছে না, গ্রাফ আছে না, এটা গ্রাফ। সোডিয়াম ফিগার 10.6 দেখো, ফিগার 10.6, সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন জয়েন্ট কোভ্যালেন্ট। এরপর দেখো ফসফরাস সালফার একটু বাড়ছে, ক্লোরিন আর্গন, এগ্রিড? তাহলে গ্রাফগুলো ইম্পর্টেন্ট। আর এই গ্রাফটা প্রপারলি খেয়াল থাকবে না যদি ফসফরাস ইজ P4 and sulfur is S8 এটা খেয়াল না থাকে, ক্লোরাইন is Cl2, তাহলে ক্লোরাইন should have very low melting point, right? Electrical conductivity, sodium is giant metallic, should have very good electrical conductivity. Magnesium again giant metallic, delocalized electron দুইটা, এখানে delocalized electron একটা, এখানে দুইটা, এখানে তিনটা, রাইট? তাহলে অনেক ভালো ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি সোডিয়াম থেকে অ্যালুমিনিয়াম পর্যন্ত। সিলিকন কি? 2 into 10 to the -10, poor conductor, right? Poor conductor. Phosphorus poor, আর আরো poor, ক্লোরিন আর আর্গনের ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি এত poor দেখাইনি, তাই না? রাইট? সো সিলিকন ইজ জায়ান্ট কোভ্যালেন্ট, আমরা জানি জায়ান্ট কোভ্যালেন্ট গুলোর মধ্যে অনলি গ্রাফাইট কন্ডাক্টস ইলেকট্রিসিটি, রাইট? ফসফরাস সালফার এগুলো নন মেটাল, so it's simple covalent substances are very poor conductors of electricity, ঠিক আছে? ওকে, ভেরি গুড। ওকে, বোঝা যায়? তাহলে সোডিয়াম ম্যাগনেসিয়াম অ্যালুমিনিয়াম, সোডিয়াম 1 delocalized electrons per atom, electron per atom, magnesium 2 delocalized electrons, aluminum 3, তাহলে ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি শুড ইনক্রিজ। এগুলো কিন্তু কোনো কিছু মেমোরাইজ করবো না আমরা, আবার বসে যায় না যে এগুলো মেমোরাইজ করি। ওই যে নাম্বার যেগুলো আছে 317 92, জাস্ট প্যাটার্ন স্কেচ অফ দ্য গ্রাফ, ওইটা আমাদের দরকার। জি স্যার, তাহলে এগুলো তো আমরা অলরেডি বলে ফেললাম। সোডিয়াম মেটালিক বন্ড, সিলিকন কোভ্যালেন্ট, ফসফরাস কোভ্যালেন্ট, নাই বন্ডিং নাই। স্ট্রাকচার জায়ান্ট মেটালিক, জায়ান্ট মলিকুলার, জায়ান্ট কোভ্যালেন্ট, যেভাবে ইচ্ছা বলো, জায়ান্ট মলিকুলার, সিম্পল, তাই না? তাহলে এইটার যে প্যাটার্ন, এর কিন্তু প্যাটার্ন অলমোস্ট সেম, ওই যে পিরিয়ড 2 অলমোস্ট সেম, বাট আমাদের স্ট্যান্ডার্ড, আমাদের যেটা সিলেবাসে আছে এটা হচ্ছে পিরিয়ড 3, ঠিক আছে? অলমোস্ট সেম উইথ সাম। আচ্ছা, আর্গন সিম্পল মলিকুলার, হ্যাঁ, আর্গন সিম্পল মলিকুলার বিকজ নোবেল গ্যাসেস ইম্পর্টেন্ট, এটা পড়বা, ইম্পর্টেন্ট কোনোটা বাদ দিবা না। আর কিছু পড়ো না পড়ো, ইম্পর্টেন্টটা খুব ভালো করে পড়বা। সিলিকন ইজ ক্লাসড অ্যাজ সেমি মেটাল অর মেটালয়েড, এটা একটু আন্ডারলাইন করো। সিলিকন ইজ, আরো অনেকগুলো আছে মেটালয়েড, সিলিকন ইজ আ মেটালয়েড বা সেমি মেটাল, হ্যাঁ, সামটাইমস অ্যাক্ট অ্যাজ মেটাল, সামটাইমস অ্যাক্ট অ্যাজ নন মেটাল, সাম হচ্ছে মেটালের মতো ক্যারেক্টার, সাম নন মেটালের মতো, দ্যাটস ওয়াই। ওকে, ঠিক আছে, তাহলে এগুলো গেল।
ওকে, তাহলে কয়টা গেল? এক্সকিউজ মি, কয়টা গেল? অ্যাটমিক রেডিয়াস, আয়নিক রেডিয়াস, দেন মেল্টিং পয়েন্ট, ইলেকট্রিক্যাল কন্ডাক্টিভিটি, রাইট? নাম্বার 5 পার্সোনাল এনার্জি। নাম্বার 5 নাম্বার দিয়ে নাও, নাহলে কিন্তু ইয়ে করতে পারবো না, মনে হবে অনেক কিছু নাই, কিন্তু এখানে 4টা টেবিল শেষ, 4টা, অনেক কিছু নাই, এত কিছু পড়বা না। এর জন্য বলছি শুধু ইম্পর্টেন্ট যে লেখাগুলো ওগুলো পড়বা, এত কিছু পড়ে কিছুই খেয়াল থাকবে না পরে। নাম্বার 5 ফার্স্ট আয়নাইজেশন এনার্জি করছো? নাম্বার 5 দেখো, সোডিয়াম 11 প্রোটন, ইলেকট্রন, প্রোটন নাম্বার, আয়নাইজেশন এনার্জি আসলে কয়টা কথা বলা লাগবে? তিনটা, তিনটা, তিনটা জিনিস মাথায় রাখে অ্যান্সার করা লাগবে, রাইট? ফার্স্ট প্রোটন নাম্বার, কয়টা প্রোটন সোডিয়ামে? 11 প্রোটনস। ইলেকট্রন ইজ মুভ ফ্রম 3s1 অরবিটাল, মানে 3s অরবিটাল, রাইট? 3s1 ইলেকট্রন, মানে জাস্ট এইভাবে দেখো, 3s1 ইলেকট্রন উইল বি রিমুভড, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর এটা কি 12 protons, তাহলে more protons and electron is removed from 3s2, right? তাহলে since more proton, এখানে proton number কে আমরা দেখতেছি is very significant। আর difference between ইয়ে কি, difference between nucleus and outer shell almost constant, তাই না? Same subshell 3s, both are removed from 3s, right? আচ্ছা, shielding almost constant, okay? অ্যালুমিনিয়াম, আচ্ছা আমি এখান থেকে না দেখি, এখান থেকে দেখি ডাইরেক্ট গ্রাফ দেখো। সোডিয়াম 11 protons, 12 protons, right? In general কি, since proton numbers are increasing first transition energy, it should be difficult to remove the electron from the same principal quantum shell। এটা হচ্ছে ফার্স্ট লাইন, এই গ্রাফটা 4 মার্ক দিবে, এই গ্রাফটাকে এক্সপ্লেইন করতে, ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আমার কথাটা শোনো অথবা নোট নাও, নোট নাও। এক্সপ্লেইন ফিগার 10.7, এটাই 4 মার্ক। ঠিক আছে, এক্সপ্লেইন ফিগার 10.7 এইভাবে লিখে রাখো। অজু টজু করে এসে বসলাম যে আজকে নামাজটা টাইম মতো করে ফেলবো, অনেক লেট হয়ে যাবে, 20 না এখন আগে। আচ্ছা দেখছো, নাম্বার 1 জাস্ট সেন্টেন্স গুলা খেয়াল রাখো, কি লিখবা। নাম্বার 1, there is a general trend of increasing first transition energy from sodium to argon. There is a general trend, there is a general trend in increasing first ionization energy from sodium to argon. Increasing first ionization energy from sodium to argon. Okay, because proton numbers are increasing, and electron is removed from the same quantum shell. Proton numbers are increasing from left to right, এটা লিখতে পারো চাইলে, মানে from sodium to argon। একবারই তো, যেহেতু periodicity বলতেছি বারবার লেখা দরকার নেই, একবার তো বলেই দিলাম। So since proton numbers are increasing and electron is removed from same quantum shell, কারণ সবগুলোই তো থার্ড কোয়ান্টাম শেল থেকে রিমুভ হইতেছে ইলেকট্রন, রাইট অর রং? তাহলে জেনারেল ট্রেন্ডটাকে বললাম, হ্যাঁ। টু ডিসক্রিপেন্সি, নাম্বার 2 পয়েন্ট, এটা হচ্ছে নাম্বার 1 পয়েন্ট, এটা হচ্ছে ফার্স্ট কাজ, এটা লিখে ফেলা। নাম্বার 2, there are two discrepancies from 12 to 13 and 15 to 16, from 12 to 13
there are two discrepancies or two key two আর কি বলা যায় discrepancy না বলে exceptions two exceptions 12 to 13 and 15 to 16 অথবা 12 to 13 না লিখে লিখতে পারো ম্যাগনেসিয়াম টু অ্যালুমিনিয়াম ফসফরাস টু সালফার 12 to 13 লিখলে আবার ওই যে ইয়ে লেখা লাগবে অ্যাটমিক নাম্বার 12 to 13 এইভাবে লেখা দরকার জাস্ট ওই এলিমেন্টের সিম্বল দিয়ে দাও ম্যাগনেসিয়াম টু অ্যালুমিনিয়াম এন্ড ফসফরাস টু সালফার ওকে ওকে তাহলে দেখো এইটা এখন এক্সপ্লেইন করা লাগবে এই দুইটা ডিসক্রিপেন্সি যদি না থাকতো তাহলে তো সবগুলা জেনারেল ট্রেন্ড ফলো করতো রাইট তাহলে জেনারেল ট্রেন্ডের কথাটা ফার্স্টেই বলে দিলাম আদারওয়াইজ তুমি যদি একটা একটা করে চেঞ্জ ডিসকাস করতে চাও তুমি কিন্তু মরে যাবা হ্যাঁ অনেক কিছু লেখা লাগবে তোমার এসে হয়ে যাবে একটা 1000 ওয়ার্ডের হ্যাঁ ওইটা করা যাবে না ফার্স্টেই জেনারেল ট্রেন্ড বলে দিলাম এরপর ডিসক্রিপেন্সি বলতেছি আমরা ম্যাগনেসিয়াম কি সমস্যা ওর 12 ইলেকট্রন 12 অ্যাটমিক নাম্বার তাই না 1s2 2s2 2p6 3s2 right আর অ্যালুমিনিয়াম 13 which is 3s2 3p1 agreed okay so যেটা লেখা লাগবে ইয়ে there is a small drop দেখো there is a small drop from magnesium to aluminum there is a small drop from magnesium to aluminum as aluminum is as না ইলেকট্রন কনফিগারেশন এত কিছু লেখা যাবে না ছোট করে লেখা লাগবে as electron 3p1 electron is removed দেখো as 3p1 electron is removed from aluminum এটা তো বলতেছি যে 3p1 বললেই কাজ হয়ে যাবে বলো as 3p1 electron is removed from aluminum 3p1 electron is removed from aluminum which has higher energy which is which will be এটা তো কম তাই না কম না 13 যদি হয় তাহলে আয়নেশন এনার্জি বাড়ার কথা তাহলে 3p1 is 3p1 is higher energy and is further shielded by 3s2 3p1 is higher energy and further shielded by 3s2 removed from aluminum which is higher energy orbital মানে which is higher energy মানে কি higher energy orbital এটা লেখো orbital সহ লেখো তাহলে কনফিউজড হয়ে যাবে which is higher energy orbital and further shielded by 3s2